हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ प्रिय दर्शक बंधु मु आपण मानक स्नेहर प्रिय टूना साउंड इंजीनियर मु आज आसिकी पहुँची बंत माटीर जोटू कि ओडिशा यात्रा जगत को अनेक कलाकार एवं नाट्यकार पाद देइथिले से जगह हूँ बंतर गबरपुर से गबरपुर माटी आसिक पहुँची जड़े वरिष्ठ कलाकार आम मानकर पूज्य श्रीजुक्त महेंद्र खुंटिया से महाशय को देखिले आपण माने भारी खुशी हो मुहटी भारी हसिला हसिला मुह आउ भारी अति लोकप्रिय आउ सुंदर लोक आसतु सहित मिसिवा कथा हवा। आज्ञा प्रणाम जय जगन्नाथ ठीक है आपन परिचय दिंतु मु हूँ महेंद्रनाथ खुंटिया आज्ञा मो घर हूँ गबरपुर आज्ञा पिता नाम बरुज खुंटिया आज्ञा मोर वर्तमान बयस 85 वर्ष आज्ञा मु दीर्घ दिन ये ओडिशा अपराध थी अन्य पार्टर थी आज्ञा किंतु मु एति कानुबाबू कदर शिखी आमर कानुबाबू जी ओडिशा अपरार मालिक थिले एति शिखी जहाँ कह सत कह आउ जहाँ प्रतिश्रुति कलाकार को दब अन्य लोक को दब से पूरण कर निश्चित सी से सत्यनिष्ठ धर्म उपर आम चलुलु आज्ञा किंतु सेतार विच्युत हला परे ओडिशा अपरार पतन हला किंतु कान्हबाबू समय तो पतन हो नथिला कान्हबाबू समय पतन हो नथिला कान्हबाबू परे आमे 10 वर्ष पर्यंत आमे चलैथिलु तांकरी आदर्शर आमे अनुप्राणित आपण जो यात्रा को पाद देले केते वर्ष बयस रे यात्रा पाद देले मु 22 वर्ष बयस पाद 22 वर्ष बयस रे कोन आपण एमती यात्रा देखिकी आकृष्ट होगी पड़े ना किए आपन को नहीं गले ना ना यात्रा आकृष्ट होगी मु माने कृष्ण प्रसाद बेहरा को यात्रा मु प्राय आज्ञा नलांग पाटी पाखापाखि यात्रा करे आज्ञा यात्रा देखिबा को जाए आज्ञा मु प्राय 18 वर्ष बयस रु यात्रा देखिबा आरंभ करे आज्ञा से तार मु आकृष्ट होगी सेही पार्टी रे मु पळे गली तापर परे उमाकांत बेहरा आज्ञा नाट्यकार सी गोटे पार्टी करथिले जो फकीरपुर शालबणी आज्ञा शालबणी से आनंदपुर शालबणी आज्ञा सी पार्टी जाइक रही प्रथम मोर से पार्टी आरंभ आज्ञा कौटी फकीरपुर रे ना शालबणी ले केते वर्ष सेठी रहिले 2 वर्ष 2 वर्ष रहिले तापर कोठी आसले नलांग ना नलांग आसी नलांगर कृष्ण बेहरा तो आमर गुरु आज्ञा तांकरी पार्टी रही सेठी केते वर्ष रहिले सेठी 3 वर्ष खंड रही अच्छा से पार्टी तो भांगिला परे ओडिशा पर आरंभ हला ओडिशा पर आरंभ होला पर आपण सेठु पुणी ओडिशा पर को आसले सेटा भांगिला पर ना ओडिशा पर आमे निजे गोटे जयचंडी ऑपेरा कलु गबरपुर अच्छा गबरपुर आज्ञा आज्ञा जयचंडी ऑपेरा आज्ञा जयचंडी ऑपेरा कला परे जयचंडी रो बहुत आमे परिश्रम कनु आमे 4 जण थिनु अभिराम नायक आज्ञा मु आज्ञा आउ हरिजन श्रेणी रो गोटे लोक भिकारी जाना बोली सी सबुआड़े पठौ जा सी गोटे लोक प्राणबंधु नायक अच्छा चारुचंद्र नायक यही रकम ये जो 4 जन भितर आपण तो अछंती आउ से 3 जन अछंती ना से सब चली दुनिया छाड़ी चली गलेनी अच्छा अच्छा से आम कलु जयचंडी ऑपेरा हाँ जयचंडी ऑपेरार आम 2-3 वर्ष खंडे चलैलु तार किछि पैसा आम रोजगार कलु आम प्रथम कौन कलु ना किए आमर मालिक बोली परिचय गोटे तो दबु हाँ हाँ किए हबो मालिक मालिक आम भीतर तो आम सब मिसिकी कलु पिला मिसिकी कलु यात्रा किंतु आम सेत 5-6 हजार खंडे टंका रखिथिलु आज्ञा रोजगार करी आज्ञा
ତାପରେ ଜିନିଷ ସବୁ ଭଡ଼ା ଆଣୁଥିଲୁ, ଡ୍ରେସ୍ ଭଡ଼ା ଆଣୁଥିଲୁ, ଏଇ ସାଉଣ୍ଡ ଭଡ଼ା ଆଣୁଥିଲୁ, ଏଇସବୁ ଭଡ଼ା ଆଣିକି କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ବି ନିଜ ପାଖରେ ନଥିଲା? ନା, ଗାଡ଼ି ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲୁ, ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏ ଟ୍ରକ୍ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ଯିଏ ଆମକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ, ସେ ଟ୍ରକ୍ ନେଉଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ଏମିତି କରିକି ମାଲିକ ଖୋଜା ଚାଲିଲା। ମାଲିକ ଖୋଜା ଚାଲିଲା। ଆମେ କାହ୍ନୁ ନାୟକ ନାଁର ପ୍ରଚାର କଲୁ। କାହ୍ନୁ ବାବୁ ତ ଆପଣ ପଡ଼ିଶା ଘର? ପଡ଼ିଶା ଘର। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର? ସିଏ ମୋର ଭାଇ ହିସାବ ହୁଅନ୍ତି। ଭାଇ ହିସାବ ହୁଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ତାଙ୍କରି ନାଁଟାକୁ ଆମେ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲୁ ପ୍ରୋପାଇଟର କାହ୍ନୁଚରଣ ନାୟକ। ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ରକମ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଶୁଣିଲେ କଥା ବର୍ଷକ ପରେ, ସିଏ କହିଲେ ମୋ ନାଁ କାହିଁକି ତୁମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛ? ତୁମେ ଏଇରକମ ପାର୍ଟି କରୁଛ, ଇଏ କରୁଛ, ମୋ ନାଁ ପ୍ରଚାର। ସେତେବେଳେ ସିଏ ବଡ଼ ଲୋକ, ଟିକେ ସେ ଜଣେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଲୋକ। ସ୍ୱାଭିମାନ ଲୋକ। ତାପରେ ତାର ଦୋକାନ ଲୁଗା ଦୋକାନ ଅଛି, ବଡ଼ ଲୁଗା ଦୋକାନ ଅଛି। କହିଲା ମୋ ନାଁ କାହିଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛ? ଆମେ କହିଲୁ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଛି, ପ୍ରଚାର ଆଉ କରିବୁନି। କହିକି ଉଠିକି ସେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ। କହିଲା ନା ନା, ମୁଁ ସେମିତି ହିସାବରେ ତୁମକୁ ଡାକିନାହିଁ, ମୁଁ ଡାକୁଛି ପାର୍ଟି କରିଛ, ଭଲ କରିଛ, ତୁମେ ମୋ ନାଁ ଡାକୁଛ, ଆଉ ମୋ କତିରୁ କିଛି ପଇସା ନେଇକି ଭଲ ପାର୍ଟି କର, ଭଲ ପାର୍ଟି କର, ମୋ ନାଁ ଡାକ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ନା ନା, ଆମେ ତୁମ କତିରୁ ପଇସା ନେବୁନି। କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି 12 ଭାଇ ଆଖଡ଼ା। କିଏ କୁଆଡ଼େ ଆମେ ଅଛୁ, କିଏ କୁଆଡ଼େ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ କତିରୁ 10,000 ଟଙ୍କା, ସେତେବେଳେ ଯୁଗର 10,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିମୁ, ଏ 60 ମସିହାରେ। ଆଉ 10,000 ଟଙ୍କାକୁ ସୁଝି ପାରିବୁନି, ଆମ ଜମିବାଡ଼ି ତୁମେ ନେଇ। ନା ନା, ଆମେ ସେ କଥା କରିବୁନି। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଆପଣ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ସେଉଠୁ ସିଏ ପାର୍ଟି, ସେ ଏଇ ପାର୍ଟିକି ସେ ପଇସା କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଏଇ ପାର୍ଟିଟାକୁ କହିଲେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇକି ଏଇ ବହନ୍ତର କରିବା ପାର୍ଟି। ସେତେବେଳେ ନଳାଙ୍ଗ ପାର୍ଟି ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ନଳାଙ୍ଗରୁ କିଛି ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ଆଉ ଆସିକି ଏଠି ବହନ୍ତର ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ହେଲା। ଶ୍ୟାମ ମହାପାତ୍ର ନଗେଶପୁରର ଥାଆନ୍ତି, ସିଏ ବି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ। ଆସିଲା ପରେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନାଁ କ'ଣ ଦେବା? ନା, ସେସବୁ ବସିକି ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ ନାଁ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା। ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା। ସେଉଠୁ ଚାଲିଲା। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବେହେରାଙ୍କର ନାଟକ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କ'ଣ ନାଟକ? ନାଟକ ହେଲା ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ, ପୌରାଣିକ ନାଟକ। ଐତିହାସିକ ନାଟକ ହେଉଛି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ଆଉ ଐତିହାସିକ ନାଟକ ହେଉଛି ରାଣା ପ୍ରତାପ। ଆଉ ତାପରେ ଶାସନ ସଂସ୍କାର, ସାମାଜିକ ନାଟକ ଶାସନ ସଂସ୍କାର। ଆଉ କାଳ୍ପନିକ ନାଟକ ଶାସନ ସଂସ୍କାର। ସାମାଜିକ ନାଟକ ହେଉଛି ଜଳନ୍ତା ରାଇଫଲ। ଏଇ ରକମ ନାଟକ ନେଇକି ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଯାତ୍ରା କଲୁ, ଭଲ ପଇସା ହେଲା, ଭଲ ଇଏ ହେଲା। ସେଇଠୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିଲା। ତାପରେ ଶ୍ୟାମବାବୁ ଆସିଲେ। ଶ୍ୟାମବାବୁ ଆସିକି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ରହିଲେ। ସିଏ ନାଟକ ଦେଲେ। ଆଉ ବୀର ଛତ୍ରଶାଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ନାଟକ ସିଏ ଦେଲେ। ଆଉ ସିଏ ସେଥିରେ ବି ନିଜେ ରୋଲ୍ କଲେ, ରାଉରଙ୍ଗଜେବ ରୋଲ୍ କଲେ। ଆମେ ସବୁ ରୋଲ୍ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ଏଇଆ। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ଚରିତ୍ର କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁ ନାଟକର ରୋଲ୍ କରୁଥିଲି। ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞର କରୁଥିଲି, ଦକ୍ଷର ଶଳା କରୁଥିଲି। ଆଉ ଇଏ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାଭାରତର ଇଏ କର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲି। ଆଉ ଏଇରକମ ବିଭିନ୍ନ ନାଟକ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର, ଆପଣ ଫିଜିକ୍ସ ଯାହା କହୁଛି ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର କରୁଥିବେ। ଆଉ ସାଇଟ୍ ହିରୋ ଗୁଡ଼ାକ କରୁଥିଲି, ଭିଲିଆନ ସାଇଟ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସେଠୁ କେତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଅଭିନୟ ଜାରି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର? ମୋର ଅଭିନୟଟା ରହିଲା 30 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଜାରି। 30 ବର୍ଷ। କେତେ ମସିହାରୁ କେତେ ମସିହା ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ? ଆମର 60 ମସିହାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା ଆରମ୍ଭ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଅଭିନୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ନା? ସେଇ ଦିନରୁ ଅଭିନୟ ଜାରି ରଖିଛି 90 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ଏଇ 2010 ମସିହା କତରୁ ତ ପାର୍ଟି ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସବୁ। 10 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ। ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ? ନା, ଶେଷର 10 ବର୍ଷ ଆଗରୁ, 5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। କେଉଁଠି? ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ? ଘରୁ ନା ଆଉ କେଉଁ ଅପେରା? ନା, ଆଉ
କଥା ନୁହେଁ। ଅପେରା ଜଗତ ରୁ ହଁ ବିଦା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ମୋର ଯେଉଁ ନାତିମାନେ ହେଇଗଲେ ସେ କହିଲେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବୁନି ତୁମକୁ, ହଁ ଆଉ ତୁମେ ଘରେ ରୁହ। ଆଉ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ, ସେତେବେଳକୁ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ହଁ 60-62 ବର୍ଷ କି 65 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ତୁମେ ଘରେ ରୁହ, ଆମେ ସବୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ, ତୁମେ ଘରେ ରୁହ। ଆଉ ଛାଡ଼ିଲେନି। ମ୍ୟାନେଜର କେବେ ହେଲେ? ମ୍ୟାନେଜର ପୁରା 90 ମସିହାକୁ। 90 ମସିହାରୁ 2010 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ବର୍ଷ। 20 ବର୍ଷ ମ୍ୟାନେଜର ରହିଲେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଅପେରାରେ? ଓଡ଼ିଶା ଅପେରାରେ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନାହାନ୍ତି? ହଁ ଯାଇଛି, ଛୋଟ ପାଟିକି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ମୁଁ ବର୍ଷେ 6 ମାସ ଏମିତି ସବୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଦିଏ, ଏଇ ରକମ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁ ପାର୍ଟିରେ ବିଶେଷ ରହିନି। ଆପଣଙ୍କ ରହଣି ଭିତରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ଆପଣ ପାଉଥିଲେ ଠିକ୍ ସେ? ପାରିଶ୍ରମିକ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା, 4-5 ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲୁ ଆଉ। ଏଇଆ ଆଉ। ଆପଣଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି କେତେ ଅଛି? ଜମିବାଡ଼ି 5 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ଜମି ଅଛି। ଆଇ ତ ଘର ଦେଖିକି ଘର ତ ଦେଖିକି ଆଇଲି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ପୁଅ ଝିଅ କେତେ ଜଣ ଆପଣଙ୍କର? ମୋର ପୁଅ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ସେ ମାଷ୍ଟର ଥିଲା, ଏ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଛି ବର୍ଷେ ହେଲା। ତାର ହେଉଛି 3 ପୁଅ। ଆଚ୍ଛା, ନାତି ହେଲେ 3 ଜଣ? 3 ଜଣ ନାତି। ବଡ଼ ନାତି ଯିଏ, ସିଏ ରହିଛନ୍ତି ବାଙ୍ଗଲୋରର। ତାର ଏଠି 3 ଜାଗାର ଘର, ଦୋତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ। ସିଏ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସିଏ ସେଠି ରହିଛି, ତା ସେ ଘର ଦ୍ୱାର କରିକି ରହିଛି। ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ତାର 2ଟି ଝିଅ। ଅଣନାତି ଅଣନାତୁଣୀ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ମଝିଆ ନାତି ଯିଏ, ସେଇ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର, ସେଇ ଆସିଛି ଘରକୁ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଏଇ ଘରେ ଅଛି। ସିଏ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସିଏ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ମାଷ୍ଟର, ତାର ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ସେ ଆନ୍ଦପୁରର ମାଷ୍ଟର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସିଏ ତାର ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ସିଏ ସେ। ଆଉ ସାନ ନାତି ଯିଏ, ଏଇ ଗୋଟେ ମାସ ହେଲା, ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ତାର ବାହାଘର ହେଲା। ସାନ ନାତି ଯିଏ ଡାକ୍ତର ଅଛି, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ଆଉ ସିଏ ବୋଉ ଯିଏ, ସିଏ ବି ଡାକ୍ତର। ଆଚ୍ଛା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ? ନା, ସିଏ ଅଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ତାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛନ୍ତି? ଇଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିଟା? ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଆପଣ କିଏ କିଏ? ଘରେ ମୋ ପୁଅ, ମୋ ବୋଉ, ମୁଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଘରେ ଜଣେ। ଆପଣ 4 ଜଣ? 4 ଜଣ। ମୋର ବି 4 ଜଣ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଘରେ ଆଉ କେହି ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ରୋଷିଆ ଅଛି, ରୋଷେଇବାସ କରି ରୋଷେଇବାସ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଅଛି, ସେ ରୋଷେଇ 2ଟା କରି ଦେଉଛି ଆଉ ଖାଉଛୁ ରହୁଛୁ। ଇଏ ଯେଉଁ ଥାଟ ମେଲେଛନ୍ତି, ତାକୁ ଖାଲି ଆପଣ 4 ଜଣ କରିବା କଥା, ଜଗିକି ରହୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ସିନା ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତ ଗୁଡ଼ାଏ ପିଲା ହେଇଗଲେଣି। ନା, ଗୁଡ଼ାଏ ପିଲା କ'ଣ, ତାଙ୍କର ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଝିଅ 3ଟା। ଆଉ କହିବା କଥା, ସେ ଅଛି ଝିଅ 3ଟା ହେଲେ ସେ ଅଣନାତୁଣୀ ହେଲେଣି ନା, ଆଉ କହିବା କଥା। ଫ୍ୟାମିଲି ତ ବଢ଼ିଗଲେଣି। ଯାଉ, ଆମର ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଣନାତୁଣୀ ଦେଖିଲେଣି, ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖିଲି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ବାଡ଼ି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗଛ ପଛ ଅଛି, ବଗିଚା ଅଛି, ଭଲ ଅଛି, ପୋଖରୀଟିଏ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ସବୁ ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଉଛି, 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଘର। ଆଚ୍ଛା, ଆଜ୍ଞା। 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଘର ହେଉଛି। ତାପରେ ଜାଗା, ଏଇ ବନ୍ଦର ଗୋଟେ ଜାଗା କିଣିକି ପକେଇଛୁ, 40 ଲକ୍ଷ। ଏସବୁ ନାତିମାନେ, ପୁଅମାନେ, ଏସବୁ ପାରିଲାକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଏତେ କିଛି ଡେଭଲପ୍ ନଥିଲା? ମୋ ସମୟରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଘର ବାଡ଼ିଟା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଘର ବାଡ଼ିଟା ଥିଲା, ପୂର୍ବ ଘର ବାଡ଼ିଟା ବାପ ଗୋସାପର ଥିଲା, ସେ ଗାଁ ଭିତରୁ। ସେଇଟା ମୁଁ କିଣିନି, ସେଇଟା ହେଉଛି 1/2 ଗୁଣ୍ଠ। ସେଇଟା ମୋ ଅମଳର, ମୋ ଏଇ ଯାତ୍ରାପାଟି ଅମଳର ମୁଁ କିଣିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କିଣିଛି ଯେଉଁଟା ଘର ବାଡ଼ିଟା। ନିଜ ଘରଟା କେଉଁଠି? ନିଜ ଘରଟା ଗାଁ ଭିତରକୁ, ଏଇପଟରେ? ନା ନା, ଆଉ ସେଇ ଯା ଆସିଲେ କିଛି ବାଟର ବାଁ ପଟର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେ ଭିତରେ, ଖଞ୍ଜା ଭିତରେ। ସେଠୁ ବାହାରିକି ସେଠି ଘର ରହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର କିଛି ଡାଇଲଗ୍ ମନେ ଅଛି ନା ନଥିବ? ଅଛି, କହିପାରିବେ ପଦେ ଖଣ୍ଡେ? ମୁଁ ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାଭାରତର କର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲି। ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି ଡାଇଲଗ୍। ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗର, ଶକୁନି ସାଙ୍ଗର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ଶକୁନି ଯାଇକି ପଶା କାଟି ପକେଇଛନ୍ତି, ତାର ପଶା କାଟି 6-3 ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏ କର୍ଣ୍ଣ ଯାଇକି ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଦେଖି ନାହିଁ ଯେ କର୍ଣ୍ଣ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ଡାକିଛି ମାମୁଁ, ସେ ପଛକୁ ଫେରିକି ଅନେଇଛି, ଅନେଇକି ମୁହଁ ବୁଲେଇ, ଘୃଣା ଭାବରେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ନେଇଛି।
ଦେଖିତୁ ମୋର ମୁହଁଟି। ସେ କହୁଛି କାହିଁକି ବାବା? ଦେଖିବି ନୟନ ତେବ କେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଖିଛ ଗୋପନ, ଅଭାଗା ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ସର୍ବନାଶ କରିବାକୁ କେଉଁ ନୂତନ ଜାଲ କରିଛ ବିସ୍ତାର। ମୁଁ ତ କିଛି ନୂତନ ଜାଲ ବିସ୍ତାର କରିନାହିଁ ବାବା। ତେବେ ଏଇ ଦ୍ୟୁତ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ କିବା ପ୍ରୟୋଜନ? ଇଏ ହେଉଛି ରାଜନୀତି। ରାଜନୀତି ନୁହେଁ ମାମୁଁ, ଇଏ ହେଉଛି ପାପ ନୀତି। ଏତେ ଯଦି ଧର୍ମଜ୍ଞାନ ଚାଲିଯାଅ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପାଶେ, ଭାଇ ବୋଲି କରିବେ ଆଦର, ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇ ଶିରେ ଦେବେ ସେ ସମ୍ମାନ। ନିରୁପାୟ ହିମାତୁଳ ଯେଉଁଦିନ ମଲ୍ଲଭୂମେ ସୁତପୁତ୍ର ବୋଲି କେହି ଦେଲେ ନାହିଁ ଅଧିକାର ମୋତେ, ସେଇଦିନ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇ ଶିରେ ଭାଇ ବୋଲି ଦେଲା ଆଲିଙ୍ଗନ। ତେଣୁ ପଣେବଦ୍ଧ ମୁହିଁ ଆଜୀବନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନେ ନ କରିବି ତ୍ୟାଗ। ବୟସ କେତେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ? 85 ହେଲା। 85 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯାଉ ଏତିକି ମେମୋରି ଭିତରେ ଅଛି, ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଜିକ୍ ଯେଉଁ କଥା, ସିଏ ଯାହା ହେଉଥିବ ପେଣ୍ଡେଲ ଥରବର ହେଉଥିବ। ଆପଣ ସମକକ୍ଷ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କିଏ ସବୁ ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ? ସେତେବେଳେ ମୋଇନ ରାଉତ ଥିଲା, ପଟ୍ଟ ପଣ୍ଡା, ନାରାୟଣ ଗିରି, ଆଉ ଇଏ ନିଜେ ଶ୍ୟାମବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ରୋଲ୍ କରୁଛୁ। ଶ୍ୟାମବାବୁ କରନ୍ତି ଇଏ ଏଟା କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ ନାଟକରେ? ଇଏ ନାଟକରେ ସେ ତାଙ୍କ ନାଟକରେ ସେ କରିଥିଲେ କ'ଣ, ଇଏ ଯେଉଁ ରାଣା ପ୍ରତାପର କରନ୍ତି ଆଉ ଆକବର, ସେ ତାଙ୍କରି ନାଟକ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଐତିହାସିକ ନାଟକ ସେ ଦୁଇଟା ଜମା ଦେଇଥିଲେ। ଐତିହାସିକ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୀର ଛତ୍ରଶାଳ, ସେ ଔରଙ୍ଗଜେବ, ସେଠାରେ ମୁଁ କରେ ଦବିର ଖାଁ ଭିଲିଆନଟା, এইরকম ସବୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଘୃଣା ଭାବ ଥିଲା, ଯେ ଯାତ୍ରାବାଲା। ଆପଣମାନେ କେମିତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉଥିଲେ? ନା ନା, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଘୃଣା ଭାବ ନୁହେଁ, ଆମେ ଭଲ ବୋଲି ଭାବିକି ଯାତ୍ରା ପାଟିକି ଗଲୁ। ଆମର ବାପା ମା ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଆମକୁ ବିରୋଧୀ କରିଥିଲେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯାତ୍ରାଟା ଦେଖିଲେ, ଆମ ବାପା ମା ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦେଖିକି ସିଏ ଭାରି ପ୍ରଶଂସା ସେତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି। ଘୃଣା ଭାବ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା, ଆଉ ସିଏ ବି ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ସିଏ କହିଲେ ଯାଅ ତୁମେ। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ ପଇସା ଲୋଭ ନଥିଲା, ଆମର ନାଁଟା କମେଇବା ନାଁଟା ଥିଲା, ନାଁ କମେଇବେ କେମିତି। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କରିବାରେ ଏତେ ଆତ୍ମୀୟତା ଥିଲା, ପଇସା କଥା ଭୁଲି ଯାଇ କିନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ ଅଭିନୟ କରି କେମିତି ମଞ୍ଚକୁ ଚଢ଼ିବି, କେମିତି ଚରିତ୍ର ଠିକ୍ସେ ନେବେବି, ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣମାନେ ଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ସେ ବ୍ରତ ଥିଲା। ଆଜି ସେ କଳାକାର ସେଇ ବ୍ରତଟା କାହିଁ, ସେଇ ଅଭିନୟଟା କାହିଁ କଳାକାରଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁନାହିଁ କାହିଁକି? ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ନା, ଶିକ୍ଷାର ନୁହେଁ, ଏଇ ରାଜନୀତିର ଅଭାବ। ସବୁଗୁଡ଼ାକ ରାଜନୀତି ୟା ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଯାତ୍ରାପାଟି ଭିତରେ ରାଜନୀତି ପଶିଲା। ସେତେବେଳେ କାହ୍ନୁ ନାୟକ ଥିଲା, ରାଜନୀତି କ'ଣ ସେ କହିଲେ ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଅଭିନୟ, ମୁଁ କେମିତି ଅଭିନୟ କରିବି। ଶ୍ୟାମବାବୁ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ। ସିଏ ଆମେ ଷ୍ଟେଜରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ସିନ୍ ଚାଲିଛି, ତାପର ସିନ୍ରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କହିବ ପେଣ୍ଡିଂ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ତୁମେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସେ ସିନ୍ଟାକୁ ଦେଖ। ସେ ସିନ୍ଟାକୁ ସିଏ କେତେ ଉଚ୍ଚର ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତା ଯାଇ ତୁମେ ଆହୁରି ଟିକେ ଉଚ୍ଚର ତାକୁ ରଖିବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ସିନ୍ ତା ଉପରକୁ, ଏଇ ରକମ ଯଦି କ୍ଲାଇମେକ୍ସଟା ଉପରକୁ ଯିବ, ତାହେଲେ ନାଟକ ସକାଳୁ କହିବେ ଭଲ। ନାଟକଟା ଯଦି ପଡ଼ିକି ଯିବ, ତାହେଲେ କହିବେ କି ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟକ ତ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ଉଠୁଛି। ତାର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ଏଇଆ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି କଳାକାରମାନେ ଚରିତ୍ରକୁ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଝିଅ ପିଲା ଭଲ ମନ୍ଦ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା, ବିଭିନ୍ନ କଥା। ରାତି ପାଇଲେ କୋଉଠୁ ମଦ ପିଇବି, କାଠୁ ଚନ୍ଦେଇବି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ এইଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଇଏରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଅଭିନୟଟା ଠିକ୍ ସେ ମିଳୁନାହିଁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତ, ଅଭିନୟ ଠିକ୍ ମିଳିବ କ'ଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଅଭିନୟଟା ଦେଖିଲେ ଯା, ସିଏ କେଉଁ ସିନ୍ଟା କରୁଛି, କେତେ ଉଚ୍ଚର ରଖିଲା, ନାଟକଟା କେତେ କ୍ଲାଇମେକ୍ସରେ ରଖିଲା, ମୁଁ ଗଲେ ପୁଣି କେତେ କ୍ଲାଇମେକ୍ସରେ ରଖିବି, ସେଇଟାକୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ନାଟକ ଫେଲ୍ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଯେ ଶାମସାରଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ମୋଇନ ରାଉତଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ସବୁ କାହା କଥା କହିଲେ? ତାପରେ ବଟପଣ୍ଡା, ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ନାରାୟଣଗିରି, ଇଏ ସବୁ ଆପଣ ଭଳିଆ ହାଇଟ୍ ଲୋକ? ସବୁ ହାଇଟ୍,
ସବୁ ହାଇଟ୍ ସେ ସବୁ ରାଜା ଚରିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ରାଜକୁମାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଫିଟ୍ ପୁରା ସବୁ ଫିଟ୍। ହଁ ସେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚକୁ ଯାଉଥିବେ ପହଲି ପଣ୍ଡା ଆମର ଏଇ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ ମାଟିର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ପହଲି ପଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞରେ କରନ୍ତି ଶିବ କରନ୍ତି ଠିକ୍ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରିଲେ ଯେମିତି ଠିକ୍ ମୋଟା ସାଇଟ୍ ଲୋକଟା ଆଉ ଏକଦମ ଗୋରା ହେଇକି ସେ ଯୋଉ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଟିକେ ଇଏ କରିକି ବାହାରନ୍ତି ପିଉଡ଼ି ଲଗେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ହଁ ସେ କହିବେ ତୁମେ ସେ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିକି ସେ ଜଟା ଜୁଟା କରିକି ଶିବ ବାହାରିଲେ ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର ହେଇପଡ଼େ ଭକ୍ତି ଆସେ ସେଇ ଏଇରକମ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉ ହଉଥିଲା ଏଇ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ନାଟକ ଆଜ୍ଞା ଏଇ କୃଷ୍ଣ ବେରାର ଲେଖିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ସେଠାରେ ମୁଁ କରୁଥିଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଯୁବରାଜ କରୁଥିଲି ଦେବଗୁପ୍ତ ବୋଲି ଦେବଗୁପ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାଳବର ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେବଗୁପ୍ତ ସିଏ ଯେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଭଉଣୀକି ବାହା ହେବା ପାଇଁ ତା ବାପ ଯିଏ ପ୍ରଭାକର ବର୍ଦ୍ଧନ ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଇଆକୁ ତା ଝିଅଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସିଏ ମରିଗଲା ପରେ ଇଏ କହିଲେ ନା ଏଟା ଗୋଟେ ବଦମାସି ଲୋକଟା ଭିଲିଆନଟା ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଝିଅ ଦେବାନି ଅନ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକି ଦେଲେ ଇଏ ସେଇଦିନ ବରବେଶ ହେଇକି ଆସିଛି ବାହା ହେବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ମନା କରିଛନ୍ତି ଇଏ ଭାଇ ବାପ ତ ନାହିଁ ଇଏ ଦି ଭାଇ ମନା କରି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ ଦି ଭାଇ ଇଏ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଫେରି ଯାଇକି ସେଇଠି ସେ କହିଦେଇ ଯାଇଛି ମୁଁ ତୁମ ଭଉଣୀକି ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ପାଇଲି କିନ୍ତୁ ଦାସୀ ରୂପରେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ଆଜ୍ଞା ସେଠୁ ୟାର କକାଟା ହେଉଛି ମହାନାୟକ ଶଶାଙ୍କ ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁଟାକି ବଙ୍ଗର ନବାବ ଆଚ୍ଛା ମହାନାୟକ ଶଶାଙ୍କ ତାରି ପାଖକୁ ତାର କକା ହେବ ତାରି ପାଖକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ କରିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଦଖଲ କରିବେ ସିଏ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଆଉ ସିଏ କହିଛି ମୋ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମୋ ସେନାପତି ସବୁ ନେଇଯା ସେ ରାତି ଭିତରେ ଆସିକି ସିଏ ଗ୍ରହ ବର୍ମା ଯେଉଁ ତା ଭଉଣୀ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ବିବାହ ହେଇଥିଲା ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଆସିକି ଦଖଲ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ବି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ସେଇ ଝିଅଟାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ସିଏ କହୁଛି ତା କକାକୁ କହୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ କକା ଥାନେଶ୍ୱରର ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଆକାଶସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇ ଉଠିଛି ମାନବିକ ମାନମର୍ଯ୍ୟାଦା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରତିବେଶୀ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କୃମି କୀଟଠାରୁ ଅଧିକ ମନେ କରନ୍ତି ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ସମଗ୍ର ଭାରତ ଗ୍ରାସ କରିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦୁରାଶାକୁ ଯଦି ଅଙ୍କୁର ଠାରୁ ବିନଷ୍ଟ କରି ନଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଯିବୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଟି ବକିଣ୍ଡ ଗୌଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ କୁକ୍ଷିଗତ ବା ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ ସେମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବାର ଗତିରୋଧ କରିବାକୁ କେହି ଯଦି ଅଗ୍ରସର ନ ହୁଅନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ କକା ଆମେ ଦୁହେଁ ଅଭିଯାନ କରିବା ଏଇ ହେଉଛି ଡାଇଲଗ ସେତେବେଳେ ସିଏ କହିଛି ନେଇଯାଅ ମୋ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ତୁମେ ଯାଇକି ଆକ୍ରମଣ ଥାନେଶ୍ୱରକୁ କରିବ କ'ଣ ସିଏ ଆସିକି ଗ୍ରହ ବର୍ମା ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲା ଆଚ୍ଛା ଏଇସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଳାପ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଐତିହାସିକ କଥା ହେଉ କି ଅମିତ୍ରାକ୍ଷୀ ଛନ୍ଦ କଥା ହେଉ କି ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଏ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ନା ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁ ନାଟକ ଲେଖାଟା ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବେହେରାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ତୁମେ ଦୁଇ ଚାରି ଥର ପଢ଼ିଯିବ ତୁମ ମନେ ରହିଯିବ ତାଙ୍କର ଶୈଳୀଟା ହେଉଛି ସେଇଆ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମନେ ରହିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଟକ ଏଇ ଗୋଟେ ନାଟକ ସାମାଜିକ ନାଟକ କରୁଥିଲେ ଜଳନ୍ଦା ରାଇଫଲ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କରି ଜଳନ୍ଦା ରାଇଫଲ ଆଜ୍ଞା ସେତାର ମୁଁ କରୁଥିଲି ସେ କମ୍ପାନୀର ସାନ ପୁଅଟା କମ୍ପାନୀର ସାନ ପୁଅ କରୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସିଏ କମ୍ପାନୀର ହେଉଛି ଦି ପୁଅ ସାନ ପୁଅ ବଡ଼ ପୁଅ ବଡ଼ ପୁଅ ହେଉଛି ଡାକ୍ତର ସେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଝିଅକୁ ସେ ଡାକ୍ତର ଯିଏ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ ଜାଣିଲା ମୋ ପୁଅ ବଡ଼ ପୁଅ ଗୋଟେ ଗରିବ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି ସିଏ ସେଠୁ ତାକୁ ପଠାଇଦେଲା ଆମେରିକା ତା କମ୍ପାନୀ କାମର ଆମେରିକା ପଠାଇଦେଲା ପରେ ସେ ଝିଅଟାକୁ ତା ଭାଇ ଝିଅର ବାପ ମା' ନାହାନ୍ତି
ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛି, ବଡ଼ ଭାଇକି ଡାକିକି କହିଲା ତୋ ଭଉଣୀକି ତୁ ବାହାଘର ଦେଇଦେ। କହିଲା ମୁଁ କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣିବି ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀକି ବାହା ଦେମି, ବର କାହିଁ? କହିଲା ମୁଁ ବର ଠିକ୍ କରିଦେଉଛି, ମୁଁ କିଛି ପଇସା ଦେଉଛି। ସିଏ ବର ଠିକ୍ କରିଦେଲା ତାରି କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ପିଲାକୁ, ଆଉ କିଛି ପଇସା ବି ଦେଲା। ତା ଭଉଣୀକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର ଇଏ କରିଦେଲା ପରେ ସିଏ ତା ବର୍ଷକ ପରେ ଇଏ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ ଯିଏ ଇଏ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଇଥିଲା ସିଏ ଗୋଟେ କାଗଜ କରିନେଇଥିଲା ତା ଭାଇ କତରୁ। ସେ ଜାଗା ତା ସାନ ଭାଇଟା ଯିଏ ସିଏ ଝିଅର ସାନ ଭାଇ ଯିଏ ସିଏ MA ପଢ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ତ କାଗଜ କରିକି ନେଇଥିଲା ପଇସା। ଆଉ ସେ ପଇସା ଯେତେବେଳେ ନ ଦେଇପାରିଲା ସେ ଝିଅଟାକୁ ନେଇ ଯାଇକି ସେଠି ତା ସାନ ଭାଇ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି 3 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ତା ଜାଗା ଉପରେ। ସେଠୁ ସେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇକି ପଳେଇ ଯାଇକି ସେଇଦିନ କତରୁ ସେ ହେଇଗଲା ଜ୍ୱଳନ୍ତା ରାଇଫଲ। ସେ ସାନ ଭାଇ ହେଇଗଲା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଜ୍ୱଳନ୍ତା ରାଇଫଲ। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ପିଲାବେଳରେ ଗୋଟେ ନାଟକ ନାଁ ଶୁଣିଥିଲି ରକ୍ତାକ୍ତ ତରବାରୀ। ହଁ, ରକ୍ତାକ୍ତ ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଅଜ୍ଞାତରେ ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଟକର ଏଇ ସତେ ସଂଳାପ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବା କହୁଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ନାଟକର। ଆମର ସେତେବେଳେ ସେ ସାମାଜିକ ନାଟକର ଥିଲା। ସେଇ ଝିଅଟାକୁ, ସେଇ ଗରିବ ଝିଅଟାକୁ ସେ ତ ତା ବଡ଼ ଭାଇକି ଭଲ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସାନ ଭାଇ ତାରି ପଛର ଗୋଡ଼େଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇକି ଇଏ ଝିଅଟା ଭଲ ପାଉଛି। ଗୋଡ଼େଇଲା ଭିତରେ ସିଏ ବାହା ହେଇଯାଇଛି ଗଲା। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ୱାମୀଟାକୁ TB ହେଇଯାଇଛି, ସେ କିଛି ପଇସା ପାଇଁ ଏ ବଡ଼ ଭାଇ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ବଡ଼ ଭାଇ ତ ନାହିଁ, ବଡ଼ ଭାଇ ନାହିଁ, ସାନ ଭାଇଟା ଅଛି। ସାନ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛି ସେ ଝିଅଟା ଇଏ ସାନ ଭାଇ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଥିଲା, ସେ ସେଠୁ ପଳେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଇଏ ତାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଇଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ଭିଲିଆନ୍ ଟାଇପ୍ର ପିଲାଟା, ସାନ ଭାଇଟା। ସେଉଠୁ ୟାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇକା ଡାଇଲଗ ସିଏ କହୁଛି, ଇଏ କହୁଛି। ଡାଇଲଗ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକା ତାର ଭିଲିଆନ୍ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇକା ଯାଉଛି। ଗଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ତାକୁ ଭଉଣୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି। କେମିତି ସମ୍ବୋଧନ କରିବ, କେଉଁ ଡାଇଲଗରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବ? ସେ କହୁଛି ବ୍ରତଚାରିଣୀ ଜୟନ୍ତୀ। ସେ ଝିଅଟା ନାଁ ହେଉଛି ଜୟନ୍ତୀ। ବ୍ରତଚାରିଣୀ ଜୟନ୍ତୀ, କଠୋର କଠିନ ବଦନ ମଣ୍ଡଳକୁ କାହୁଁ ଆସିଲେ ଲଜ୍ଜାର କାଳିମା, ଅଗ୍ନିଝର ଆଖିରୁ କାହୁଁ ଆସିଲେ ଭିତ୍ତିର କୁହୁଡ଼ି। ଆସ ଆଗେଇ ଆସ, ଲଜ୍ଜାନତନ ହୋଇ ନୁହଁ, ଭୟଭୀତ ହୋଇ ନୁହଁ। ସେ କହୁଛି ଆଉ ଆସ ଉଦାମ ଦାମିନୀ ପରି ଘନ ମେଘର ବୁକୁ ଫଟେଇ, ଆସ ପାହାଡ଼ି ଝରଣା ପରି ମାଟି ଉପରେ ଲମ୍ଫ ଦେଇ, ଆସ କୋମଳ କିଶଳ ହୋଇ ଭଉଣୀ ହୋଇ ଭାଇ ସାଥିରେ ଲୋଟିଯାଅ। ସେ କହୁଛି ଭାଇ ତୁମେ ଏତେ ମହାନ, ଏତେ ପବିତ୍ର ଥିଲି ନେଇ ଭଉଣୀ, ତୋ ପୂଜାର ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣି ଆଜି ମୁଁ ମଣିଷ ହେଇଛି। ଏଇ ଡାଇଲଗ ଏମିତି ସବୁ ସାହିତ୍ୟ ଭାଷା ରହୁଥିଲା, ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଆଜିକାଲିର ସଂଳାପ ତ ଶସ୍ତା ରହୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ପୁରୁଣା କଳାକାର ମଝିରେ ମଝିରେ କିଏ ଆସି ଭେଟୁଛନ୍ତି ନା? ଅନେକ ଆସି ଭେଟୁଛନ୍ତି। କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ? ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। କଳାକାର ହୃଦୟ। ବହୁତ ବସିକି ଏ ଗୋଟେ ରାତି ରହିଯାଆନ୍ତି, ଦୂରରୁ ଯିଏ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଟକେଇ ଦିଏ, ରୁହନ୍ତି। ଘରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ରୁହ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ କରିବା, ରାତିରେ କଥା ହେବା, ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କଥା ହେବା, ଖାଇବା ପିଇବା, ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ ମିଳନ ଚାଲିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିକି ମିଶିଲି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କଥା ଆମର ସେତେବେଳେ ଥିଲା, କାହ୍ନୁବାବୁଙ୍କର ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବ ରଖିବ। ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲି। ସିଏ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯାହାର ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ଧର ପଇସା ଦରକାର, 500 ଟଙ୍କା ଦରକାର କି 5,000 ଦରକାର, ତାର ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର, ତାକୁ କହିଛ ଅମକେଇ ଦିନ ଦେବ ବୋଲି, ପହର ଦିନ ଦେବ କି କାଲି ଦେବ କି ଆଉ କେତେ ତାରିଖରେ ଦେବ, 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଦେବ ଠିକ୍ ସେଇଦିନ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବ, କଥା ରଖିବ। ଏଇଟାରେ ତୁମ ସତ୍ୟ ରହିବ, ଆଉ ଠିକ୍ ପାର୍ଟି ଚାଲିବ, ଠିକ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତୁମ ପାଖରେ ରହିବେ। ନା, କାହ୍ନୁବାବୁଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ବି ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ମଝି ନଈର ଘର, ଇଏ ସବୁ ନାଟକ କାହ୍ନୁବାବୁଙ୍କ ପର ପିରିୟଡ଼। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା।
ସବୁ ସେତେବେଳେ ତ ବହୁତ ପଇସା ହେଲା। ମଝି ନଈର ଘର, ମଝି ନଈର ଘର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପଇସା ସେ ଦେଇଛି। ଆଲହୁଣ୍ଡି ପଇସାର ପାନ କେତେ ଖଣ୍ଡି, ହଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି, କିଛି ରଖିଲେନି, ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ନା ଓଡ଼ିଶା ପରା ଖାଲି ଅନେକ ସଫଳ ନାଟକ ଦେଇନି, ସଫଳ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଇଛି, ସଫଳ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ସଫଳ ରାଇଟର ଡିରେକ୍ଟର ଦେଇଛି, ଅନେକ ରାଇଟର ଡିରେକ୍ଟର ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପରା ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଗୋଟେ କମାରଶାଳ ଥିଲା, କଳାକାର ଗଢ଼ିବାର କମାରଶାଳ ଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ଛାଟ ଖାଇକିରି ଶିଖୁଥିଲେ ଲୋକ। ଆଉ କାଳକ୍ରମେ ତ ତାର ଯେତିକି ଦିନ ଥିଲା ସେ ସେତିକି ଦିନ ରହିଲା। ଯାଉ ଆପଣମାନେ ଏଇ ମାଟିରେ ରହିକି ଆପଣମାନେ ବନ୍ତ ମାଟି କହିଲେ କଳାକାରର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ, ଏଠି କଳାକାରମାନେ ବହୁତ କଳାକାର ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ଏ ମାଟିରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ଯେ ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ହେଇପାରିଥିଲା। ତାହେଲେ ଏବେ ଆପଣ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି? ଭତ୍ତା କେଉଁ ଭତ୍ତାଟା ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ? କଳାକାର ଭତ୍ତା। ହଁ, କଳାକାର ଭତ୍ତା ଯେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭତ୍ତା ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭତ୍ତା ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଟା ପାଉଛନ୍ତି? ହଁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଳାକାର ଭତ୍ତା କରିଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ଆସିନି କିଛି। କେଉଁଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲଟା? ହଁ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ। ଆଚ୍ଛା, ସେଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କିନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛି? ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛି, ଆସିବ। ନା ଏଇଟା ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି, କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେତେ ବୟସ ହେଲା? ମୋର 85। 85 ହେଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, 40 ମସିହା ଜନ୍ମ। ହଁ, ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଦୁନିଆରେ ଦେଖିଲେଣି, ବହୁତ କିଛି ବାବଦରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଇଏ ସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥିବ, ଗୋହିରି ଥିବ, କିଛି ନଥିଲା, କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ଥିଲା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ? ନା ନା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟଟା ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଲା 99 ମସିହାରେ। 99 ମସିହାରେ? 98 ମସିହାରେ। ଆପଣ ଜନ୍ମ 40, 1940 ମସିହା ଜନ୍ମ, 98ରେ ଆସିଲା କରେଣ୍ଟ, ତା ପୂର୍ବରୁ 98ରେ ଖୁଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲା, ହଁ, ଆଉ 2000 ମସିହାରେ ଆସିଲା। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟଟା ପଳେଇଛି, ମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ଅନ୍ଧାର। ଆଉ ଆଜି ବିନା କରେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ନାତି ନାତୁଣୀ ବଞ୍ଚିପାରିବେ? ଆଉ ବିନା କରେଣ୍ଟରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି, ଇନଭର୍ଟର ଲଗାଅ। ଇନଭର୍ଟର ଲାଗି, ମୁଁ କହୁଛି ସେ କଥା। ଆଉ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଉପର ଘର ତଳ ଘର ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ବଡ଼ ନାତି ଅଛି, ଆଜ୍ଞା, ସେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜର ରହିଛି। ଆଉ ତାର ସେଠି ଘର ଦ୍ୱାର 3 ଜାଗା ଘର। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂଟାରେ ରହୁଛି ଏଠି, ସେ ବିଲ୍ଡିଂଟା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଟଙ୍କାର ହବ ବିଲ୍ଡିଂ। ଆଉ ତାପରେ ସିଏ ସେଉଠୁ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଆଣିକି ଲଗେଇଛି, ବାଙ୍ଗାଲୋର ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଲାଗିଛି, 200 ଖଣ୍ଡେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ଘରେ। ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ନାତି ନାତୁଣୀ ସବୁ ଆସୁଥିବେ, ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିବ। ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ, ବର୍ଷକୁ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀଟା ହୁଏ ଆମର, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀକି ଆସନ୍ତି। ବର୍ଷକର ଥରେ ସେ ବଡ଼ ନାତି ଆସେ, ବର୍ଷକର ଥରେ ସେ ନାତି ନାତୁଣୀ, ନାତୁଣୀ ବୋଉ, ଆଉ ସମସ୍ତେ। ଯାହା ହଉ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହୋଇକି ଥାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାଉ। ଆଉ ସେତେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ନାହିଁ, ବୟସ ଅନୁପାତରେ ଏବେ ତଥାପି ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଥାଆନ୍ତୁ, ଶତାୟୁ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ଯାଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ଆଜିର ଦିନରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ବହୁତ ବଡ଼ ନାଁ, ଆଉ ସେତେବେଳ ସମୟର ବହୁତ ବଡ଼ କଳାକାର। ଆଜିର ଦିନ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ମନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଣାମ ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।